అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తుంది చాణక్య తెలుగు మీడియా. ఈరోజు జర్నలిస్టులు అంటే కృష్ణా జిల్లాలో పూర్తిగా దిగజారిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ మాట ఎందుకు అనాల్సి వస్తుందంటే జర్నలిస్టులు అంటే ఎటువంటి విలువ లేదు. 4000 మంది కృష్ణా జిల్లాలో జర్నలిస్టులు ఉంటే 258 మాత్రమే అక్రిడేషన్ కార్డులు అప్రూవ్ అయినాయి. దాంట్లో కూడా ఇళ్ల స్థలాలకి 40 మందికి మాత్రమే వచ్చాయి. ఆ 40 మందికి ఇచ్చిన ఇళ్ల స్థలాల ప్రపోజల్ కూడా ఈరోజు చెత్తబుట్ట పాలయ్యి కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు నీళ్ళ ట్యాంక్ కింద చెత్తబుట్టలో దర్శనం ఇచ్చాయి. ఏంటి జర్నలిస్టుల పరిస్థితి? దేశంలో ఏ సమస్య ఉన్నా, ఊళ్ళో ఏ సమస్య ఉన్నా నిమిషానికి పరుగులు పెట్టి ప్రపంచానికి చూపించే ప్రయత్నం చేసే జర్నలిస్టులకి ఈ రోజున ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడటం అనేది చాలా దురదృష్టకరమని చెప్పాలి. మనకు దొరికిన చెత్త కుప్పలో దొరికిన ఈ చెత్త పేపర్లో ఉన్న విషయం ఏంటనేది మీకు ఇప్పుడు చదివి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను, మీరే అర్థం చేసుకోండి. Brief note of Journalist Housing Scheme, Krishna District. Government of Andhra Pradesh has issued order from approved house sites for journalists at 3 cents each in wide GO number MS 535 Revenue Land Department dated 11/11/2023. The details of the journalist who has applied for the house sites from sites are as follows. Total media accreditation sanctioned in the district in 3 phases, 267 knowns, 162 plus 35 plus 70, 267. Total application has received from CIPR Vijayawada as per preliminary DPRO Krishna, along with the including 35 knowns of 258 knowns. Applications are State Headquarters SHO submitted for the mandal wise breakup of journalists who have applied for the house sites as per their requirement sent of the Tahsildar corner to Revenue Department Office Machilipatnam, Gudivada and Uyyuru wide the office LR number 744 by DVL PRO 2023 dated 19/1/2024 and the requiring them to identify the land availability and verification of the eligibilities and also through WhatsApp and telecommunications as per the above side GO. In the connection, it is the submission that the report has been received from DPRO Gudivada cited as there 28 journalists for the eligible out of 77 journalists. Applications on sites of the 28 eligibility journalists for 16 are in the Gudivada Mandalam and 11 are in the Gannavaram Mandalam and 1 in the Bapulpadu Mandalam. As per the proposal of the RDO Gudivada, an amount 1 crore rupees is requiring for the acquiring the land at Gudivada Mandalam and the amount of 1,09,50,000 is the requiring to the acquiring the land at the Gannavaram Mandalam, which is the reward the Bapulpadu Mandalam. There is the land available in Jagananna layout. Similarly, in the Machilipatnam division, 61 journalists are eligible out of 80 journalists applied from the house sites. Out of 61 eligibility journalists, 40 are in Machilipatnam, 14 are in Pedanmandalam, 3 in Chalapalli, 2 in Avanigada, 1 each and Bantimilli and Kuttuvinu Mandalam. As per the proposal of RDO Machilipatnam, amounted 2 crores 13,28,000 is the acquiring the land at the 4 mandalas, i.e. Machilipatnam, Chalapalli, Pedana, Avanigada Mandalam, Bantimilli and Kuttuvinu. There are the government lands are available. The reports received from the RDO Gudivada and Machilipatnam abstract list of the CIPR verified journalists are herewith submitted for kind proposal. The report of the house sites of journalists yet be received from RDO Uyyuru. In view of the above circumstances, an amount 4 crores 22,78,000 is the requiring from the land of allotted of the housing sites in journalist. ఈ కాగితం మనకి పూర్తిగా DPRO కృష్ణ సంతకం పూర్తి గ్రీనింగ్తో సంతకం పెట్టిన కాపీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఎదురుగుండా ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ కింద ఉన్న డస్ట్బిన్లో దర్శనం ఇచ్చాయి. అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు జర్నలిస్టుల జీవితాలు? జర్నలిస్టులు బతికేదే ఏదో వచ్చే ఒక ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే అక్రిడేషన్ కార్డు బస్ పాసుల కోసమే వాళ్ళు ఎంతో ప్యాషన్గా వాళ్ళు చేయటం జరుగుతుంది. కానీ ఇలాంటి జర్నలిస్టులు ఎంతో అసలు జీతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో సంస్థలు సరైన జీతాలు ఉండవు జర్నలిస్ట్కి. ముఖ్యంగా ఎక్కడికన్నా ఒక ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళాలంటే బండిలో పెట్రోల్ చూసుకోవాలి. బండిలో పెట్రోల్ చూసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావాలి, మళ్ళీ ఆ వార్తను టైంకి
మళ్ళీ పైకి అందించాలి. ఇన్ని సమస్యల మధ్యలో కొట్టుమిట్టాడుతూ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఇలాంటి సైట్లు ఏదన్నా ఉపశమనం కలిగిస్తాయన్న దీంట్లో ఈ జర్నలిస్టులు అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎంతో కష్టపడి మరి శాసనసభ్యులు ఎంతో కష్టపడి జర్నలిస్టులకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించాలి అన్న ఒక విషయంపై మరి ఇక్కడ ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తే ఇక్కడున్న అధికారులు ఈరోజు ఏం చేశారంటే పూర్తిగా వాటిని తీసుకెళ్ళి డస్ట్బిన్లో పడేశారు. ఇది మినిట్స్ బుక్లో ఉన్న అందరూ సంతకాలు చేసింది ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ రోజా మేడం గారు, అలాగే కమిటీ మెంబర్లు పూర్తిగా అందరూ పెట్టిన ఒరిజినల్ మినిట్స్ బుక్లో ఒరిజినల్ కాపీ ఇది. ఈ కాపీని కూడా తీసుకెళ్ళి చెత్తబుట్ట పాలు చేశారు. అంటే జర్నలిస్టులకి సైట్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం లేదా? అసలు ఈ సైట్లు ఈ మినిట్స్ బుక్లోంచే ఈ పేపర్లని తీసి చింపి బయట పడేశారంటే మరి ఏమనాలి? అంటే జర్నలిస్టులకి అసలు సైట్లు అప్రూవల్ చేసిన విషయమే ఎవరికి తెలియదా? తెలియకోకుండా చేద్దామన్న ప్రయత్నం జరిగిందా? ఇలా ఎన్నో అనుమానాలకు తావిస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇవి ఎవరికి దొరికినాయి? ఆ వ్యక్తి మనతో ఉన్నారు, అతను కూడా ఒక జర్నలిస్టే. ఆ జర్నలిస్ట్ని అసలు ఏం జరిగిందో అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి రాజేశ్వరరావు, అసలు ఏం జరిగింది? మీకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీకు ఎక్కడ లభించినాయి? ఏదో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఎదురుగుండా వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర అని చెప్తున్నారు. అసలు ఏంటి వివరంగా చెప్పండి. రాత్రి సుమారుగా 9-9:30 అవుతుంది ఆ టైంలో. అయితే ఆ టైంకి ఒక అతను వచ్చి అన్నట్ల వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర కలెక్టరేట్ దగ్గర కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటి మీద గ్రీనింగ్ సంతకాలు ఉన్నాయి, అవి మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా అని అడిగారు. అంతే. అది పలానా కానీ లేకపోతే వీటికి సంబంధించిందని కానీ చెప్పలేదు. సరే ఏదైతే ఉంది మనకి అది వార్త అవ్వద్దు కదా అనే ఉద్దేశంతో నేను అక్కడికి నైట్ వెళ్తూ మా అబ్బాయిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళి, అంటే కెమెరా పట్టుకోవడానికి ఏమైనా కావాల్సి వస్తుందేమో అనే ఉద్దేశంతో తీసుకుని వెళ్ళాను. వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం అన్నీ చూసేసరికి ఎప్పుడైతే అట్నే పేపర్లను చూసానో ఒకసారి అవాక్కయ్యమాట. తీరా చూస్తే ఏంటి మన జీవితాలని రోడ్డు పాలు చేశారనిపించింది. సాక్షాత్ మంత్రి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి రోజా గారు పెట్టిన సంతకాలతోటి కూడిన మినిట్స్ బుక్ సంబంధించిన ఫ్రంట్ పేజీ, అలాగే ఎంతమందికి జర్నలిస్టులకి ఎక్కడెక్కడ సైట్స్ అలాట్ చేశారు, వాటి ఎస్టిమేషన్ ఎంత అనే కాపీస్, ఇవన్నీ కూడా ఒరిజినల్ కాపీలన్నీ కూడా చించేసి మొత్తం నలిపి ముడచుట్టు పడేస్తారు. గతంలో కూడా ఇట్లా చూస్తే కనుక ఈ సమాచార శాఖ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైనా సమాచారం అడిగితే ఏమంటారంటే చేతులు తినేసిందని చెప్తాం అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి ప్రతిసారి. నువ్వు ఏ కాపీకి సరే సరే ఈవెందో ఆర్టీ యాక్ట్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం కింద నువ్వు ఏదైనా సమాచారం అడిగినా కానీ ఆ సమాచారం ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కప్పుపుచ్చేసి పోయినాయి అంటారు. అక్కడ దాకా ఎందుకు 2020కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పామారులో పనిచేసిన పలానా విలేకరు సంబంధించిన దాని డేటా ఇవ్వమండి, వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు. ఎందుకని? వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా డిలీట్ చేసేయటం లేదా చించి పారేసేయటం అలవాటు అయిపోయింది. ఇదంతా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ మధ్య నాకు తెలిసిన రాత్రి ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నేను అసలు ఎందుకు జరిగింది అనేసి నాకు వివరాలు కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తే అంటే నాకు కొంత తెలిసిన సమాచారం ఏంటంటే అది అవునో కాదో మనకైతే తెలియదు, కానీ వీళ్ళైతే జరిగిందని తెలుస్తుంది. సమాచార శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళకి 3 మీద అంతగా కలెక్టర్ గారు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారట. మన సీఎం గారి ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళు ఫోటోలు తీయకోకుండా మధ్యాహ్నం నుంచి వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశాన్ని వీళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎట్లయినా సరే ఇది మంత్రి గారిని కానీ అంటే మాజీ మంత్రి పేరునన్ని కానీ లేకపోతే ఇటు కలెక్టర్ గారు కానీ వీళ్ళందరినీ ఈ విలేకరులను దూరం చేయాలి, లేకపోతే కనుక వీళ్ళకి అపవాదు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు చేసిన పని అని చెప్పి నాకు తెలిసింది. అది విచారణ చేస్తే కానీ తెలియదు వాస్తవాలు ఏంటనేది. అసలు జర్నలిస్ట్కి సంబంధించిన ఎక్రిడేషన్లు కూడా ఈ సంవత్సరం కృష్ణా జిల్లాలో చాలా తక్కువ. 258 మాత్రమే కృష్ణా జిల్లాకు వచ్చినాయి. అసలు కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న జర్నలిస్టులు ఎంతమంది అండి మీ ఉద్దేశ ప్రకారం? నాకు తెలిసినంత వరకు 4000 మంది పైకి చెల్లికి ఉన్నారు విలేకరులు అంతా కలిసి. అయితే కొత్త అమెండ్మెంట్స్ పెట్టి అలా అనర్హతలాగా అంటే నీకు ఆ పేపర్ లేదు, ఈ పేపర్ లేదు, రోజు పేపర్ రావట్లేదని కానీ మీరు ట్యాక్స్ కట్టట్లేదని ఇలా రకరకాల అన్నీ తీసుకొచ్చి ఏం చేశారంటే మ్యాక్సిమం ఫిల్టర్ చేసేసి వాళ్ళని విలేకరులు అనే వాళ్ళు ఏరియా చేసే ప్రయత్నం చేసేసి విలేకరులు ఎక్కడేషన్ ఇవ్వట్లేదు. విలేకరులు ఎక్కడేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చే కార్డు వల్ల అసలు ఏ ఉపయోగం ఉండదు. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఇతను ఒక విలేకరిని గుర్తింపే తప్ప దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. ఆ కార్డు ఇచ్చేయచ్చు కానీ ఇవ్వటానికి కూడా వీళ్ళు ఆంక్షలు పెడతారనమాట. సో అయితే ఇప్పుడు ఇచ్చిన 258 మందికి కూడా ఇళ్ల స్థలాలని అప్లై చేసినాయి. పూర్తిగా ఇది అప్లై చేసిందే, ఇంకా పూర్తిగా ఇది అప్లై చేయడానికి అధికారులు పై అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళకోకుండానే ఇది చెత్తబుట్ట పాలైందని అంటారా? అంటే అలా కాదు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైల్ మాయం చేసేసి ఏం చేస్తారంటే రేపొద్దున ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని అన్నారు అనుకోండి, అది ఎవరైనా అడిగితే ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఫైల్ నోట్ రాలేదని చెప్తారు, లేదా తప్పుకుంటారు వీళ్ళు. తప్పుకున్న ఫైల్ కానీ లేకపోతే ఫైల్ కనపట్లేదు, మిస్ అయింది, ఫైల్ మాయమైంది, ఇది చెప్పారు. వీళ్ళంతా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న అందరూ కూడా ఏంటంటే
ఈ ఎప్పటి నుంచో పాతుకుపోయి ఆ సమాచార శాఖను వదిలిపెట్టుకోకుండా ఇక్కడే పోస్టులు అంటే ఇక్కడే ప్రమోషన్ పొందుతూ ఇక్కడే ఉండి సంవత్సరాల తరబడి ఇక్కడి నుంచి కదలరనమాట ఆ సీటు వదిలిపెట్టుకుని అలా చేసేవాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు స్థానచలనం చేయాల్సింది. మరి ఆ అధికారులు ఇలా చేయకోకుండా తట్టుపెట్టి కూర్చున్నారు కాబట్టి ఇలా ఆటలు సాగుతున్నాయి. ఇట్లా ఎలక్షన్ ఇది వచ్చిన సందర్భంలో, కోడ్ వచ్చిన సందర్భంలో ఇలాంటివి జరగటం అనేది ఎంతవరకు మనకి జర్నలిస్టులకి ఇది ఏమి సంకేతాలు ఇస్తున్నారు? ఒకటండి నేను చెప్పేది ఒకటే, మన యూనియన్లు అందరూ అంటే జర్నలిస్ట్ యూనియన్ నాది పెద్దది నా చిన్నది నీ పెద్దది అలా కాకుండా అందరూ తాటి మీదకి వచ్చి దీని మీద ప్రతి రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న విలేకరులందరూ కూడా ఈ సమస్య ఈ సంఘటనతోనైనా సరే ఒక తాటి మీదకి వచ్చి దీని మీద ఖచ్చితంగా అందరూ సంఘటనగా ఏర్పడితే కనుక ఖచ్చితంగా మనకే కాదు ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ మచిలీపట్నం త్రూ అవుట్ ఏపీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్ట్కి మనం న్యాయం చేయొచ్చు. సో అది ఏదైతే జర్నలిస్టు రాజేశ్వరరావు చెప్తున్నట్టు పూర్తిగా ఇది అధికారుల నిర్లక్ష్యమే తప్ప ఒక ప్రభుత్వానికి జర్నలిస్టులకి మధ్య ఒక గ్యాప్ తీసుకురావడానికి ఒక అధికారులు చేసిన ప్రయత్నంలానే కనపడుతుంది. మరి పూర్తిగా మరి దీనిపైన కలెక్టర్ గారికి ఫిర్యాదు చేయటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏవైనా సరే ఇటువంటి చర్యలు పాల్పడిన ఏ అధికారినైనా సరే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి పూర్తిగా మరి జర్నలిస్ట్ సంఘాలు కోరుకునే పరిస్థితులు అయితే కనపడుతున్నాయి. కెమెరామెన్ కిరీటితో చిరంజీవి, చాణక్య తెలుగు మీడియా.